Hello dear students, welcome back to Royson Creations YouTube channel. In this class, let us analyze 10th standard science passing package along with the answer. Those who are watching first time, please subscribe and share with your friends. So, in this video, we are going to discuss how to score 40 plus marks. So this is very useful to you because you can easily score 40 plus marks. So watch the video completely, then you will prepare for your exam. So first we are going with the list of diagram. So the first one is in the chemistry schematic diagram of an electric circuit. So this one you have to practice thoroughly, children. And another one is the resistors in series, and one more is resistors in parallel. So both the connection you have to practice. Then one more answer the magnetic field line around the straight conducting wire. This one easily you will score the marks, 3 marks in the images. So they will ask to draw the ray diagrams. Therefore you have to practice the ray diagram by concave mirror. So and also position and image of the ray diagram just ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And next one the symbols and components. So for 1 marks they are going to ask 2 symbols. So you have to practice these 10 components symbols also. So they may ask any one of the ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಇದಷ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಇಮೇಜ್. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಲೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜಿಂಕ್ ಗ್ರಾನ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆನ್ ಅ ಮೆಟಲ್. So labeling also practice ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next electrolytic refining of copper. So next heart diagram and brain diagram is very important. You have to learn the labeling also because they will ask for 3 marks and sometimes 4 marks. And one more is domination of pollen on stigma and nephron. So nephron ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಪೋರ್ಸ್ ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಲಾಸ್, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಮೀಟರ್. ಆಮೀಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು SI ಯೂನಿಟಲ್ಲಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಮೀಟರ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ low resistance. Next voltmeter, it is used to measure the potential differences. It is always connected in the parallel because it is having high resistance. The Ohm's law. So Ohm's law is also very important makla because they will ask in the question problems also. So you have to use this formula. Ohm's law means the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V is equals to IR. And the most important question, that is the factors on which resistance of the conductor is depends: its length, area of cross section, nature of material and temperature. Then disadvantages of series connection in domestic circuits. So ee question ಸಹ ತುಂಬಾ ಭಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. In series connection, if any of the components fails to work, the circuit will break and then other components are not work. It is not possible to connect appliances that require different values of current. And the next one is the advantages of parallel connection. So each component receives the required current and can be operated properly. If one of the components fails, the rest will work. Next, Joule's law of heating effect. The heat produced is directly proportional to the square of the current, resistance and time flow of the current. That means H is equals to I square RT. So electric fuse. So a fuse means a fuse is always connected in series because of low resistance, and it works on the principle of Joule's law of heating effect. Heating that takes place in the fuse melts it to break the electric circuit. Next, properties of magnetic field lines. So these questions are very important because it is you will score 40 plus marks. Because of that reason we are giving only the particular which one is most important question that we are giving in the video. So you have to practice, children. So the properties of magnetic field line is, one is they are closed curves and no two magnets line intersect.
and it is vector quantity and start from north pole of a magnet and ends at the south pole. Next, right hand thumb rule. Thumb direction of current and folded fingers direction of magnetic field. The next one is Fleming's left hand rule. So, four fingers direction of external magnetic field and middle fingers direction of current and thumb the direction of force of a conductor. And next one is what is solenoid? A coil of many circular turns is insulated copper wire wrapped closely in the shape of cylinder. Magnetic field inside the solenoid is always uniform. Next, magnetic field area around a magnet which magnetic force can be expressed. The SI unit is always Tesla. And the function of earth wire. So they will ask for 1 marks or 2 marks. Preventing electric shock, prevent leakage of current and low resistance. Next, what is short circuit? ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Abrupt increase of current in the circuit is called as a short circuit. Next, overloading. It is caused by the direct contact between live wire and neutral wire and connecting too many appliances to a single socket. Accidental increases in supplied voltage. So ಈ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. Bouncing back of light when it strikes on polished surface like a mirror, that is we called reflection. And here they'll ask in the model question paper also, they asked laws of reflection and laws of refraction, both also you have to practice. The angle of incident is equal to the angle of refraction, that is called as the angle of I is equal to angle of R. The second law, the incident ray, the normal to the mirror at the point of the incidence and the reflected ray all lie in the same plane. Next, mirror formula ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, because they'll ask for problems. For that you have to learn the formula. This one, mirror formula 1 by V plus 1 by U is equal to 1 by F. The magnification of mirror is minus V by U. Next, lens formula 1 by V minus 1 by U is equals to 1 by F. Magnetic magnification of a lens is equal to V divided by U. Next, uses of concave mirror and uses of convex mirror ಎರಡನ್ನೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. It is used in the torch, searching lights, vehicle headlights, shaving mirror, and also used in by dentist and used in the solar furnace. ಸೊ ಅದಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್ಗೆ ಬಂದರೆ ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಿರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಇಟ್ ಪಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. And here also very important, that is the loss of refraction. The incident ray, refracted ray, normal to the interface of two transparent media all lie in same plane. And second one is Snell's law, that is the sin I by sin R is equals to constant. Next, power of lens, that it is reciprocal of a focal length, P is equals to 1 by F, and the SI unit is diopter. ಸೊ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಮಯೋಫಿಯಾ, ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ, ಪ್ರೆಸ್ಮಯೋಫಿಯಾ, ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು, ರೆಮಿಡೀಸ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು 4 ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಫಸ್ಟ್ನೇದಾಗಿ ಮಯೋಫಿಯಾ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕವೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಐ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಲ್, ಐ ಬಾಲ್. ಸೊ ರೆಮಿಡಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಫಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಈ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿ ದ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. The reason is increase in the focal length of a eye lens and eyeball become too short. So when we are using convex lens, it can be cured. Next, presbyopia. A person cannot see the both near and far objects. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ weakness of a ciliary muscles and loss of flexibility of eye lens. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಫೋಕಲ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು, ಎರಡೂ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸ್ಬಯೋಫಿಯಾವನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಅ ವಿಷನ್. ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ become milky and cloudy. So by surgery only it can be cured.
Next, dispersion of light. Dispersion of light means the phenomenon of splitting of a white light into its constituent color. So the rainbow, how it is formed means it is the spectrum of sunlight formed due to the dispersion of sunlight by tiny water droplets in the atmosphere. Next, natural phenomena caused by the atmosphere refraction, that is the twinkling of star, advanced sunrise, advanced sunset, apparent position of a star. So apparent position of a star ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is due to the why we can see the star in the different places, because it is due to atmospheric refraction of starlight. Starlight enters the earth atmosphere, it undergoes refraction continuously, so it forms. So next, to twinkling of star. So starlight enters the earth atmosphere, it undergoes refraction continuously. As a result, it bends towards the normal. Hence, amount of light entering our eyes fluctuate, bright and faint sometimes. This effect is responsible for twinkling of stars. Next, planet do not twinkle. So ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಗ್ರಹಗಳು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ಗಳು ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಹೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಅರ್ತ್ and the total variation in the amount of light entering our eye is almost zero. Therefore, planet do not twinkle. Next, what is Tyndall effect? Color of sky is blue on a clear day. Next, danger signs are made red in color. Yake? Because red light is the least scattered color by fog and smoke. So danger signs are made always in red in color. Next, appearance of sky to an astronauts in space. Because there is no atmosphere in the sky, scattering of light does not occur. So ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ, ಕರೋಷನ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಫುಡ್. ಕರೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಬೈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮೆಷರ್ ಫಾರ್ ಕರೋಷನ್. ಹೇಗೆ ಕರೋಷನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೈಸೇಷನಿಂದ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲಿಂಗಿಂದ, ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲಾಯಿಂಗ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಮೆಷರ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಅ ಏರ್ ಟೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್. Use antioxidant to food with the fats and oil and store in the dark places. Next, what is amphoteric oxides? Metal oxides react with both metal and acid is called as the both metal and acid to form a salt and water. So example, zinc oxide, lead oxide and aluminum oxide. Next, factors to determine the chemical reaction. So how we are going to find out there is a chemical reaction occur means because of change in the state, change in color, evolution of gas and change in temperature. And what is neutralization? A chemical reaction between acid and base that produces salt and water, that is we called as a neutralization. Next, redox reactions ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಗೈನಿಂಗ್, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ವೆನ್ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಬ್ಲೂ ಟು ರೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ರೆಡ್ ಟು ಬ್ಲೂಗೆ ಬಂದರೆ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿನೇಷನ್, ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಡಾಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಇದನ್ನು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್, ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ molten state, soluble in water, insoluble in kerosene. And natural source with acids, vinegar, acetic acid,
ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟಲ್ ಸ್ಟಿಂಗಿಗೆ ಮೆಥನೋಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಟೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್, ಟ್ಯಾಮ್ರಿಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಲಿಕ್, ಇದಿಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಯೂಸಸ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನೇಮು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್, ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಟ್ the different structural formula. And what is homologous series, a collection of a compound with the same general formula, different carbon change. Next alloysಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಬ್ರಾಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿಂಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ಅಲಾಯ್ಗಳದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಡಕ್ಟಿಲಿಟಿ, ಮಾಲಿಬಿಲಿಟಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇದರ PDF ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ಇದು ಮೋರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೇನು, ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಆಲ್ಕೀನು, ಆಲ್ಕೈನ್. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಅದು ಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಲೆಸನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ಟರಿಫಿಕೇಷನ್, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್, ಆರ್ಟರೀಸ್, ವೇನ್, ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್, ಸೊ ಅದರ ಕೆಲಸಗಳು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪಾತ್ವೇನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡೈಜೆಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೋಟ್ರಾಫಿಸಮ್, ಜಿಯೋಟ್ರಾಫಿಸಮ್, ಕಿಮೋಟ್ರಾಫಿಸಮ್, ಹೈಡ್ರೋಟ್ರಾಫಿಸಮ್, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್, ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್, ಅಡ್ರಿನಲಿನ್, ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರೀಸ್. ಸೊ ಅದರ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನು ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್, ಆಕ್ಸಿನ್, ಜಿಬರ್ಲಿನ್, ಸೈಟೋಕಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಸಿಕ್ ಆಸಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಅದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ what are the functions of cytokines. It promotes to cell division. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಂಕ್ಷನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಎಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬೈನರಿ ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಮೀಬಾದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಮ್ ಬಂದರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ನು, ಸ್ಪೈರೋಗೈರಾ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ನು, ಹೈಡ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ದು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟನ್ನು ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳು, ಇದಕ್ಕೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ರೀತಿ ಈ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ. ಸೊ ಪ್ಲಸೆಂಟಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸವೇನಾದರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸು, ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, IUCD. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಇದಿರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಗೊನೇರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಫಿಲಿಸ್. ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಜೆನಟಲ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ HIV AIDS. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸು, ಫುಡ್ ಚೈನ್, ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸು, ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾನೋಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್. ಸೊ ಅದಷ್ಟು ನೀವು, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ವಿತ್ ಚಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್, ಫಿನೋಟೋಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿನೋಟೋಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಷ್ಟೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದರದ್ದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಡಿಫ್ಲೀಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ಲೀಷನ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಏನು ಇದಿಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ. 100% ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.